हेलो, नमस्कार विद्यार्थिनी बहनों, शुभ प्रभात। આપણે આજે આ લેસનની અંદર તમારા હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં 16મો લેસન જે છે એ ભારતીય સંસ્કૃતિ में गुरु शिष्य संबंध। भारतीय संस्कृति में इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति એની અંદર જે ગુરુ શિષ્યનો જે સંબંધ છે, જે પરંપરા ચાલી આવે છે એના ઉપરનો એક આખો નિબંધ આપણે અહીંયા જોવાનો છે। સાહિત્ય સ્વરૂપ છે નિબંધ। આ તમને ખાલી જગ્યામાં જોડકામાં अलग अलग रीते प्रश्न बनी सके छे, એટલે આપણને બધાના સ્વરૂપ વિશેનો પૂરો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ। અને એના લેખક છે આનંદ શંકર माधवन। आनंद शंकर माधवन जी एक बहुत हिंदी में जाने माने लेखक साहित्यकार है। उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आए और कई अच्छे विचार उसके लेख निबंध में भी प्रस्तुत हुए हैं। और गांधी जी के साथ भी सत्याग्रह आंदोलन में जुड़ा हुआ था, जेल में भी गए थे और जेल में रहकर भी अच्छी किताबों का पठन पाठन करते रहे। और इसके बावजूद जेल में से छुटकर भारत की जो प्रदक्षिणा है, भारत भ्रमण करने लगे और उस चारे ओर से जो सीखने मिला वे भी अपने पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कई संस्था की स्थापना भी की है और उसका जन्म केरल में केवलन जिले में हुआ था। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के केवलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के ये मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में ये माधवन जी सक्रिय सहभागी रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया और जेल से छुटकर आपने भारत भ्रमण के निकल पड़े और बाद में बिहार मंदार विद्यापीठ की स्थापना की और उसका संचालन किया। और 1984 में अद्वैत मिशन नाम की एक संस्था की स्थापना की और 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। એટલે મંદાર, शिवधाम, अद्वैत मिशन, आ तीनों संस्थाओं की स्थापना की और उसमें हमारी जो राष्ट्रीय विचारधारा है, एक अच्छी विचारधारा है, उसके अनुरूप संस्थाओं का संचालन भी किया, अच्छी तरह से कर रहे हैं। और आप तीन संस्थाओं के संचालक है। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। पूर्ण अधिकार होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य में भी उन्होंने सृष्टि की और आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता और आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और आधुनिकता नो समन्वय उसका बाहुल्य है। बिखेरे हीरे, अंशला का, हिंदी आंदोलन और आमंत्रित मेहमान, आरसी, उत्साह, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी पुस्तक है। तो આપણે લેખકના પરિચય જોયા પછી આપણે જો એના મુખ્ય જે મુદ્દાઓ છે તમારી સામે મેં મૂક્યા છે। पहले विद्यालय मंदिर के समान एक जमाना था हमारे यहाँ भारतवर्ष में कि हमारे विद्यालय जो शिक्षा का धाम है, इस शिक्षा के धाम में कोई भेदभाव नहीं थे। उसको मंदिर के समान, माँ सरस्वती का मंदिर है, विद्यालय है माँ सरस्वती का, भगवान का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माना जाता था कि वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और वहां कोई स्वार्थ की बात नहीं आती थी और शिष्य को सम्मान मिलता था और उसके शिष्य में भी कोई भेद नहीं रखते थे। गुरुजनों के बीच शिष्य को उसके पुत्र से भी अधिक ज्यादा प्यार करते थे, उसको ज्ञान की जो पिपासा है वे संतोषने की कोशिश करते थे। और विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता है, जिस तरह मंदिर में किसी भेद नहीं है, गरीब दबंग के ऐसा कोई छोटे बूढ़े कोई भेद नहीं, बालक सभी के लिए द्वार खुलते हैं, खुला रहते हैं
और कोई पक्षपात नहीं रहता भगवान को। इस तरह विद्यालय में भी कोई पक्षपात नहीं, कोई भगवान के मंदिर के समान टूक में रहता था। ये बात आनंद शंकर जी ने यहाँ बताई है। और दूसरी बात जो देखे तो आज की स्थिति, आज सांप्रत में देखो, वर्तमान स्थिति तुम्हें देखो तो आज हमारे यहाँ पश्चिम का प्रभाव, यूरोप का प्रभाव हुआ हमारे शिक्षा और सभी क्षेत्रों में, और इस प्रभाव के कारण हमें वेतन में रस होने लगा, और कोचिंग क्लास में ये विद्या और पैसा से बिकी जाती है, बेची जाती है और ले जाती है, और उसमें जो हमारी मानवीय मूल्यों है, ये मानवीय मूल्यों का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होते। विद्या में शुल्क निःशुल्क होती है, यहाँ तो शुल्क लेता है, वेतनधारी बन जाते हैं। पहले शिक्षक की जिम्मेदारी समाज की ओर थी, आज वेतन भोगी बन गए हैं। कोचिंग क्लास ने सभी में तो आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी जो फीस उसकी चुकानी पड़ती है, और विद्या बेची जाती है, और विद्या વેચાતી લેવામાં આવે છે। આવું બધું એ થઈ રહ્યું છે। એટલે આ જો પશ્ચિમનો જે પ્રભાવ છે એ પ્રભાવને કારણે આવું બધું થયું। અને આપણી જે પેલી પુરાણી જે સંસ્થાઓ હતી કે નાલંદા અને તક્ષશિલા ને એ બધી જે વિદ્યાલયોનું જે શિક્ષણ હતું એ શિક્ષણને આજે પણ આપણે યાદ કરવું પડે કે એમાં એવા સારા કર્મઠ નાગરિકો, માનવી મૂલ્યોથી સભર નાગરિકો, એ રાષ્ટ્ર ભાવનાને ભરેલા નાગરિકો, એવા વિદ્યાર્થીઓને એ ત્યાં વિકાસ થતો હતો, અને એ બધી સંસ્થાઓને એ ભાંગી ગઈ। એટલે ટૂંકમાં આજે આ બધા પશ્ચિમનો અને યુરોપના પ્રભાવને કારણે આવું બધું ગોખણપટ્ટીયું જ્ઞાન આવી ગયું। આ બધી પરિસ્થિતિઓને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। એટલે લેખકે એનો પણ आज की स्थिति के बारे में भी उल्लेख किया है। और भारतीयों का स्वभाव, हमारा स्वभाव है भारतीयों का कि हमें जो शिक्षा मिलती है और शिक्षा में कई कदम आगे बढ़ते हैं, और हमें जो हमारे यहाँ एक कहेवत है कि घर की मुर्गी, गुजराती में कहेवत है घर की मुर्गी दाल बराबर। અહીંયા ગમે એવી પ્રતિભા હોય તો આપણે એની કિંમત નથી કરતા, એ જ્યારે બહાર જાય છે ત્યારે એની કિંમત થાય છે। આપણા એમાં વિવેકાનંદજી, તો એ વિવેકાનંદજીને જ્યારે અમેરિકામાં ગયા, શિકાગોમાં એ ધર્મસભાની અંદર, વિશ્વ ધર્મસભાની અંદર એમણે જે પ્રવચન કર્યું અને ન્યાયનો ડંકો વાગ્યો, દેશ વિદેશમાં જેને ડંકો વાગ્યો, એ પછી આપણે એને માનતા થયા, એને સમજતા થયા, એને આપણે ઓળખતા થયા। એટલે આપણે એને સાચી રીતે નથી ઓળખ્યા, વિદેશમાં પંકાણા પછી આપણે એને સાચી રીતે ઓળખ્યા છે। એટલે આપણો આ સ્વભાવ છે। એ જ રીતે આપણે એવા ઘણા રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને નોબેલ પારિતોષિક મળ્યો પછી આપણે એને સાચી રીતે ઓળખતા થયા। એટલે એ બાકી એટલે એની જે ઇમેજ હતી એ નહોતી આપણે એને જાણતા। એ જ રીતે આપણે આવી રીતે એ ભારતીયોનો સ્વભાવ રહ્યો છે કે આપણે એની સાચી અહીંયા કિંમત નથી કરી શકતા। એટલે આપણું જે ટેલેન્ટ છે, આપણા જે સારા ડોક્ટરો હોય, એન્જિનિયરો હોય, હોશિયાર જે પ્રતિભાઓ છે એ વિદેશમાં ઢસડાઈ જાય છે, વિદેશ તરફ જાય છે। શા માટે? કે અહીંયા એને જે મળવું જોઈએ, એને જે પ્રોત્સાહન મળવું જોઈએ એ ક્યાંક એને ક્યાંક એ નથી મળતું, અને એ ત્યાં જાય છે પછી આપણે એની કિંમત કરીએ છીએ। એટલે આવી ઘણી પ્રતિભાઓ, એમાં પછી વિવેકાનંદ હોય કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનો પણ દાખલો લેખકે નોંધ્યો છે। એટલે આવું બને છે। એટલે આપણો એક એવો સ્વભાવ રહ્યો છે। આપણા એવા કેટલાય એવી પ્રતિભાઓ છે, વૈજ્ઞાનિકો હોય, એ ઘણાને આવું બનતું હોય છે। પત્રકાર को गामा पहलवान का उत्तर। મુંબઈમાં એક પત્રકાર है ગામા પહેલવાન, કુસ્તીનો એક પહેલવાન, અને એમણે બધા જ દુનિયાના એ ખેલાડીઓને સામે એક લલકાર ફેંકો કે તમે આવી જાઓ અમારી સામે લડવા, એમ જીતી બતાવો। અને ત્યારે પેલા પત્રકારે કીધું કે સૌથી પહેલા તો તમે તમારા શિષ્યોને એને તો તમે જીતી બતાવો। ત્યારે એમણે કીધું કે શિષ્યો લડે કે હું લડું, શિષ્ય જીતે કે હું જીતે, બધું એક સરખું છે। આ એની કેવડી ભાવના છે, અને એનું ટેલેન્ટ બતાવે છે, એની ભાવના બતાવે છે, એના વિચાર બતાવે છે, અને એ
ટૂંકમાં એને બહુ સણસણતો પત્રકાર ગામાને એ પહેલવાન જે હતો જોરદાર, એનું નામ હતું એ ગામા પહેલવાને એમ સણસણતો જવાબ પત્રકારને આપે છે કે એની સામે ન પેલું કરવાનું હોય શિષ્યોની સામે, અને મારા શિષ્યો છે અને મારા શિષ્ય લડે કે હું લડું એ બધું એક જ છે, અને એની સામે આ પડકાર નથી, પણ દુનિયાનો કોઈ પણ તમે સામે આવી જાઓ, અને આમ એને સણસણતો જવાબ આપે છે। પછી उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। उत्तम शिष्य મળવો એ બહુ મુશ્કેલ હોય છે, કારણ કે ઉત્તમ શિષ્ય એટલે સાચો હીરો, સાચો હીરો મેળવવો એ મુશ્કેલ હોય છે। બહુ ખોડવું પડે, બહુ સંઘર્ષ કરવો પડે, બહુ મહેનત કરવી પડે। આપણને વિવેકાનંદ પરમહંસજીને એ મળ્યા, પણ પરમહંસની બહુ એ લાંબી તપશ્ચર્યા પછી એ ઉત્તમ શિષ્ય વિવેકાનંદ મળે છે। એટલે આમ અને એ ટૂંકમાં એ આપણે આમાં સમજી શકીએ દાખલાથી કે ઉત્તમ શિષ્ય એમ નથી મળતા, ક્યાંય બહુ મોટી એ સાધનાઓ હોય છે। પછી એમાં ઘણા બધા એવા દાખલાઓ આપી શકાય કે યોગીજી મહારાજને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા એ શિષ્ય મળ્યા, અને આમ રામદાસને છત્રપતિ શિવાજી જેવા એ શિષ્ય મળ્યા। બહુ સાધનાઓ, બહુ એ બધું કર્યા પછી એ ઉત્તમ શિષ્ય મળવો એ ખરેખર મુશ્કેલ હોય છે, અને એ માટે એ ગુરુને પણ એ કસોટી અને સાધના અને એની પરીક્ષા થઈ જતી હોય છે। એટલે ટૂંકમાં એ બહુ સહેલાઈથી નથી મળતો, અને ઘણું બધું મથા પછી ક્યાંક ઉત્તમ શિષ્ય વિવેકાનંદ જેવા કે શિવાજી મહારાજ જેવા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા એવા મળતા હોય છે। અને આવા ઇતિહાસના પુષ્ઠો ઉપર એ ઘણા બધા ઉદાહરણો છે। આપણે આ તો આ ઉદાહરણથી આ વાતને વધારે સમજીએ છીએ। गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं, एक बहु महत्वनी बात। गुरु शिष्य ની અંદર એ કોઈ જાતિ પાતિ ધર્મ કોઈ એવો ભેદ જ ના હોય, કોઈ એવી ભેદરેખા જેમાં ના હોય। જે વિજ્ઞાન પાસે કોઈ ભેદરેખા નથી, વિજ્ઞાનમાં સાયન્સમાં કોઈ ભેદરેખા નથી, એમ ગુરુ શિષ્યના સંબંધોની વચ્ચે પણ કોઈ ભેદરેખા નથી। એ ગુરુ છે તો એની આંખમાં માની લો કે 500 એ શિષ્ય બેઠા હોય તો 500 એ 500 સરખા, અને 5 બેઠા હોય તો એ સરખા, ને 50 બેઠા હોય તો એ સરખા। એને એવું નથી કે ભાઈ આ 5 ને આપવું ને આ 5 ને ન આપવું, આ ભાવના એનામાં નથી। એ ભાવના એને 500 એ 500 એની આંખનું રતન જ છે। એ 500 ને 500 એને માટે તો હીરા જ છે, કે પછી 5000 હોય, એની કોઈ જાતિ પાતિ એવા કોઈ ભેદરેખા એમની પાસે નથી। કોઈ પણ જે આદર્શ ગુરુ, સાચો ગુરુ જે છે એ એને શિષ્યની સામે એવો ભેદરેખા એ કરતો જ નથી, અને એ ટૂંકમાં એમાં આવા જાતિ પાતિના કોઈ ભેદભાવ ભેદરેખા જ નથી આવતી। એ દરેકને સમાન માનતો હોય છે, એની જાતિ પૂછવાની જ નથી આવતી। એ ટૂંકમાં અને એ ટૂંકમાં ગુરુ શિષ્યમાં જાતિ ધર્મનો આવું કોઈ ક્યાં ધર્મનો છે એ પણ નથી પૂછવાનું આવતું, બરાબર। એટલે ગમે ધર્મનો હોય, ગમે જાતિ પાતિનો હોય, પણ ગમે ગુણગોત્રનો હોય, એને એ કોઈ શિષ્ય એના માટે હીરો જ છે। એને એ ઉત્તમ હીરો બનાવવાની, એક ઉત્તમ શિષ્ય બને એ દિશામાં એનામાં એવા દૈવી તત્વો પ્રગટે, એનામાં એવો જ્ઞાનનો સંચાર થાય, એવું હરેક આદર્શ ગુરુ એવું ઈચ્છતા હોય છે। એવા એના હૃદયમાંથી એવા આશીર્વાદ નીકળતા હોય છે, નાભીમાંથી, કે એ ખરેખર આદર્શ ગુરુ આ કરી શકે છે। અને સેવા લેને નહીં દેને કી વસ્તુ, સેવા એક વસ્તુ એવી છે, જ્ઞાન આપવું, સેવા કરવી એ લેવાની વસ્તુ નથી, જ્ઞાન પીરસવાની વસ્તુ છે, સેવા દેવાની વસ્તુ છે। એ ભાવના પણ આપણા ભારત વર્ષમાં એ ખરેખર સેવા દઈને, કોઈ ત્યાગ કરીને, કોઈકને મદદરૂપ થઈને, વૃદ્ધોને, રોગીઓને, અશક્તને એ જ્યારે આપણે કંઈક મદદરૂપ થઈએ એવી ભાવના આપણા દિલમાંથી ઉગવી જોઈએ અને સાકારિત થવી જોઈએ। એટલે સેવા છે એ ખરેખર લેવાની દેને કી વસ્તુ। એ સેવા આપણે દઈએ, કોઈકની સેવા કરીએ, જ્યાં જરૂરિયાતમંદ છે, બાળકો છે, વૃદ્ધો છે, નિરાધાર છે, કોઈ મરીઝ, કોઈ રોગનો દર્દી છે, તો એને કાંઈક ને ક્યાંક આપણાથી જે કંઈ, કારણ કે પશુ પક્ષી એ પણ જીવે છે અને આપણે પણ જીવીએ છીએ, પણ આપણી પાસે વિચાર સંપદા પડી છે, આપણે સામાજિક પ્રાણી છીએ, સોશિયલ એનિમલ છે, અને નહીતર તો પશુમાં ને આપણામાં ફરક શું? આપણે આપણું સાચું જીવન જ ખરેખર તો એ કહેવાય છે કે આપણે અન્ય માટે, બીજા માટે શું ઉપયોગી થયા છે,
આપણે બીજાને કંઈક આપણા 24 કલાકમાંથી એકાદો કલાક કે અડધી કલાક બીજાને કંઈક ઉપયોગી થઈએ, આપણું જીવન કંઈક બીજાને એના માટે ઉપયોગી થાય. આપણે ગુજરાતીમાં પણ કવિતા આવે છે કે મારું જીવન અંજલિ થાજો, મારી જીવન અંજલિ થાજો, ભૂખ્યાનું ભોજન બનજો, તરસ્યાનું જળ થાજો, મારી શ્રદ્ધા કેરો દીપક કદી ન ઓલવાજો. આ ભાવના સેવા આપણે દેવાની હોય, સેવા આપણે લેવાની નહીં. અને એ ભાવનાને વળીએ અને ગુરુ શિષ્યની બહુ મોટી પરંપરા, ગુરુ ભારત વર્ષની અંદર ગુરુ શિષ્યનો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સંબંધ અજોડ સંબંધ છે. અને એ સંબંધને એ આપણે એવા ઇતિહાસના પૃષ્ઠો પર તમે વાંચશો તો સુરના અક્ષર એવા ગુરુ શિષ્યની પરંપરાઓની યાદીઓ મૂકેલી છે. અહીંયા તો આનંદ શંકર ધ્રુવે એ આ આટલા મુદ્દાની અંદર આખો સાર ટૂંકમાં તમારી સામે મૂક્યો છે. તમારા હિન્દી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એ 16મો લેસન બરાબર એકવાર વ્યવસ્થિત એકાગ્ર ચિત્તે વાંચો અને વાંચ્યા પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો તમે આખો સાર મોટે ભાગે ગુજરાતીમાં તમારી સામે મૂક્યો છે કે તમને સરળતાથી આખા પાઠનો સાર મૂળ વસ્તુ તમને સમજાઈ જવી જોઈએ કે 16મા પાઠની અંદર ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના સંબંધ બાબતમાં આવી વાત છે, આવા ઉદાહરણો છે. બરાબર? તો એ વસ્તુને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમે લખવામાં જે ઘણા આળસ કરતા હોય છે, પણ એ આળસ ખંખેરીને આપણે આવતીકાલે બધા એક સાથે સ્વાધ્યાય અક્ષરે નોટબુકમાં ઉતારી પીડીએફ ફાઇલ બનાવી અને એક જ સાથે આવતીકાલે આપણે હોમવર્ક મૂકી દઈએ અને અમે ચેક કરતા રહીએ. અમે ચેક કરીએ જ છીએ, એટલે કેટલાનું ક્યાં ક્યાં હોમવર્ક રેગ્યુલર આવે છે બધી નોંધ હોય જ છે. તમે એવું ન સમજો કે ભાઈ હાલશે, પણ વ્યવસ્થિત મહેનત કરો. આપણે હવે આ ગુરુ શિષ્યના સંબંધોની જ વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણા સંબંધો કોઈકને ઉલ્લુ બનાવવાના, કોઈકને રમાડવાના ન હોય. આપણા સંબંધો છે એ સારા સંબંધો થાય. આપણે એક એવી ભાવના હોય, અમારી એક એવી હૃદયથી ભાવના હોય કે તમે ઘરે રહીને સુરક્ષિત રહીને પણ આ કામ કરતા રહો. અને તમારી પણ એક એવી ભાવના હોય કે નહીં, એ અમારે મહેનત કરવી છે અને અમારે માતા પિતા કુટુંબ શાળા સંસ્થાનું નામ આગળ કરવું છે અને અમે આગળ વધીએ. એટલે આપણું ધ્યેય હંમેશા આપણા વિચાર નબળો ન હોવો જોઈએ, વિચારથી આપણે નબળા ન હોવો જોઈએ અને સારા પોઝિટિવ વિચાર સાથે આપણે આગળ વધીએ, રેગ્યુલર વર્ક કરતા રહીએ. અને કાલનું હોમવર્ક આમાં આપણે જેમ રેગ્યુલર મૂકીએ છીએ રોલ નંબરમાં ખાસ યાદ રાખજો, તમે જે હોમવર્ક મૂકવો છો એની નીચે બરાબર તમારું નામ, વર્ગ અને રોલ નંબર અચૂક લખો. ભૂલ્યા વિના તમારું નામ, રોલ નંબર અને વર્ગ એનું છે કે બેનું છે અને રોલ નંબર લખો. તરત અમે અમારે ગોતવામાં જે રજિસ્ટરમાં કોનું લેસન આજે આવ્યું છે એ તરત સરળતા પડે. એટલે આ એક ખાસ ભૂલાય નહીં. ઘણો સમય થઈ ગયા પછી પણ ઘણા હજી આ વસ્તુને બહુ ધ્યાન નથી લેતા. એટલે કાલના હોમવર્કમાં હું આશા રાખું છું કે બધા જ આ સૂચનાનું પાલન કરશે, બધા જ હોમવર્ક મૂકે અને બધા જ આ સૂચનાઓનું